वचनामृत पत्रांक 111 मुंबई फागण 1946। आ पत्र में परम कृपाळुदेव लखे छे, परम सत्य छे, परम सत्य छे, परम सत्य छे, त्रिकाळ एम ज छे। कृपाळदेव पोतानी विचार दशा लखे छे के परम सत्य छे। एक ठेकाणे एम लख्युं छे के अमे परम सत्यनुं ध्यान करीए छीए। परम सत्यनुं, परम सत्य एटले शुद्ध आत्मा जेनुं त्रिकाळ अस्तित्व छे। आत्मा कोई काळे जन्म्यो नथी, माटे एनो कदी नाश पण नथी। ए आत्मा सत अने जगत मिथ्या छे। केम के सत एटले जेनुं होवापणुं त्रणेय काळमां छे अने आपणने जे देखाय छे आ जगतमां ते बधुं तो पूतगलनी पर्याय छे। द्रव्य पूतगल द्रव्य नथी देखाड पण ए अवस्था देखाय। अनंत पूतगल परमाणु भेगा थयेला ते एनी पर्याय एटले एक अवस्था देखाय, माटे एनो नाश छे। ए पर्याय मिथ्या छे, ए द्रव्य नथी। पण आमां जीव राग द्वेष मोह करे अने फरी नवा कर्म बांधीने चार गतिमां रजड़े। पण परम कृपाळु देव तो शुद्ध आत्मानुं ध्यान करे छे। परम सत्य छे जेनो कोई काळे नाश नथी। परम त्रण वार लख्युं, परम सत्य छे, परम सत्य छे, परम एटले उत्कृष्ट। परम सत्य छे, परम सत्य छे, परम सत्य छे, त्रिकाळ एम ज छे। आत्मानुं स्वरूप त्रणेय काळ एम ज छे। एवी रीते जगतमां रहेला छे द्रव्योनुं स्वरूप पण एम ज छे। आत्मा निश्चयने कोई काळेनो नाश नथी। आत्मा द्रव्य नित्य छे। तेम पूतगल जड़ पदार्थोनो कोई काळे नाश नथी। पूतगल परमाणुनो कोई काळे नाश नथी। धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश काळ ए छे द्रव्यो शाश्वत द्रव्यो छे। अनंत काल पहला हता, अनंत काल पछी रहेशे। एटले छ द्रव्य कहो, 7 तत्वों स्वरूप के 9 पदार्थ के 6 पद वगैरह आ बधुं परम सत्य छे। त्रिकाळ एम ज छे। 6 द्रव्योनो कोई काळे नाश थयो नथी ने थशे नहीं। के 9 पदार्थ के 6 पद के 6 द्रव्य ए बधानुं अस्तित्व त्रणेय काल छे। એટલે એવી જે પરમ સત્ય વસ્તુ એને અમે ધ્યાન કરીએ છીએ। પરમ સત્ય છે, પરમ સત્ય છે, પરમ સત્ય છે, ત્રિકાળ એમ જ છે, ત્રણેય કાળ એમ જ છે। પણ વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે મંદ ઉપયોગે સમતા ભાવે નિભાવ્યો આવજે। પોતાના માટે લખે છે, તેમાં આપણા બધાને એ ઉપયોગી છે। કૃપાલદેવ કે અમે વ્યવહારમાં બેઠા છીએ तो व्यवहारना प्रसंगने सावधानपणे मंद उपयोगे समता भावे निभाव्यो आवजे। व्यवहारना प्रसंगमां पण सावधानी के त्यां पण परमार्थनुं लक्ष्य न चूकाय। व्यवहार तो कर्मने आधीन करवो पड़े, पण आवो योग वारंवार मळतो नथी। एटले परमार्थ, परम अर्थ, परम एटले उत्कृष्ट, अर्थ एटले प्रयोजन। आ जन्ममां आपणे उत्कृष्ट प्रयोजन शू है? तो आत्मानुं कल्याण करवुं, एने राग द्वेषथी मुक्त करवो। जन्म मरणथी ए परमार्थ है, परमार्थ है, उत्कृष्ट प्रयोजन है। तो परमार्थनो लक्ष्य न चूकाय तेम जे व्यवहार चलावे ते मंद उपयोगे व्यवहार है। कोई पण व्यवहार करता एमां लुब्ध थतो नथी, आसक्त थतो नथी। એટલે કે પરમાર્થનો લક્ષ્ય જેને ભૂલાતો નથી તે વ્યવહાર ચલાવે છે તે મંદ ઉપયોગે વ્યવહાર છે। અને જ્ઞાનીઓ કે આ સંસારમાં ક્યાંય પણ મન રાખવા જેવું નથી, ક્યાંય આસક્તિ કરવા જેવું નથી। આસક્તિના ફળ ભૂંડા છે। અનંતકાળથી આપણો આત્મા 4 ગતિઓ ભટકે છે તેનું કારણ પણ આ પર પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિ છે। જે જ્ઞાનીને નથી ને આપણને છે। જ્ઞાની પુરુષોને કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે તાદાત્મ્ય વૃત્તિ નથી।
બધું ઉપલક્યો વ્યવહાર છે, કર્મને આધીન વિચરે ઉદય પ્રયોગ. જ્યારે આપણે તન્મય થઈ જઈએ છીએ વ્યવહારમાં પણ મારું ઘર, મારો વ્યવહાર, એ મમતા ભાવ એને નવીન કર્મને જન્મ આપે છે. એટલે કૃપાલ કે વ્યવહારના પ્રસંગ તો અનેક વ્યવહારમાં પડવાના ગ્રસ્તને વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે એટલે આત્માનું લક્ષ્ય ચૂકાયા વગર મંદ ઉપયોગે તેમાં મંદ ઉપયોગ આપી અને સમતા ભાવે નિભાવ્યો આવજે. સમતા ભાવે તેમાં સંભાવ રાખી અને વ્યવહાર કરજે, તો જરૂર તું મુક્ત થઈ શકીશ. ન છૂટકે જ બધું કરજે, ભાવથી નહીં. જેમ કે એક દ્રષ્ટાંત છે, એક શેઠ હતા, તેને ત્યાં કોઈ ચોરી થઈ. શેઠે રાજ્યમાં ફરિયાદ કરી તો રાજ્યવાળાઓ એ ચોરને પકડી ગયા અને નિર્ણય કરીને એને કેદની સજા થઈ. હવે થોડા સમય પછી શેઠથી પણ એવો કંઈ અપરાધ થઈ ગયો ત્યારે એને પણ સજા થઈ. બંને જેલમાં ભેગા થયા. તે વખતે હેડમાં પૂરતા, એટલે એક પગ લાકડામાં કાણું ઘાલીને એમાં પૂરી દે એને. અને શેઠને પણ એવો અપરાધ થયો ત્યારે એ જ લાકડામાં સામે બીજું કાણું, એમાં શેઠનો પગ ઘાલી દીધો. હવે બે મળે તો જ એકબીજાની કાર્યસિદ્ધિ થાય. એટલે શેઠને ત્યાં તો એના ઘરેથી એની સ્ત્રી સારી રસોઈ મોકલે અને આ બાજુ પેલા ચોરને કોણ આપે? એ તો જેલમાંથી જે મળતું એ જ ખાય. એટલે એ ચોર જુએ કે એને રોજે સારું ભોજન આપે, મને નથી આપતું, કેમ કે એનો જ અપરાધ પેલા કરેલો, એટલે ચોરને સજા થયેલી, પણ હવે શેઠ નહીં થઈ ગઈ. એટલે એકવાર શેઠને પછી સંડાસ જવાનું થયું તો એ ચોરને કહે તું મારી સાથે આવ, કેમ કે બેનો પગ એક જ લાકડામાં ઘાલેલો. કે હું તો નહીં આવું. કેમ? તો કે તું તો તારા ઘરેથી સારી રસોઈ આવે એને જમે અને મને ક્યાં આપે છે? મને નથી આપતો એટલે હું નહીં આવું. હવે શેઠને હાજત થઈ, સંડાસ જવું, એ નહીં આવે તો જઈ શકે નહીં. એટલે એને કહ્યું ન છૂટકે કે હું તને આપીશ. એટલે જે ખાવાનું આવતું શેઠના ઘરેથી એ પણ આપે. શેઠાણીએ જાણ્યું તો કે તમે એને કેમ આપો છો? આપણો એ તો અપરાધી છે, આમ ચોરી કરીને. ત્યારે શેઠ કે હું શું કરું? એને ન આપું તો એ મારી સાથે જ ના આવે, મારા કામોય મદદ ન કરે, મને હાજત થાય તો મારી સાથે આવે જ નહીં. એટલે ન છૂટકે મારે આપવું પડે છે, જો ઉપાય નથી. માટે તેમ નાની પૂછશો કે આ સંસારમાં મારે રહેવું પડે છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એમ અલિપ્ત ભાવે દરેક પ્રકારના વ્યવહાર ચલાવવા, પણ કોઈમાં તન્મય વૃત્તિ કરવી નહીં, આસક્તિ ગાઢ કરવી નહીં. એટલે કૃપાલ કે વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે સાવધાનીપૂર્વક ક્યાંય આત્મા લેપાય નહીં. મંદ ઉપયોગે, તીવ્ર ઉપયોગે નહીં, મંદ ઉપયોગે અનાસક્ત ભાવે સમતા ભાવે નિભાવ્યો આવજે. સંભાવ રાખી જે ઉદય કર્મના આવ્યા તેને સંભાવે ભોગવીને તેથી નિવૃત્ત થજે. વળી બીજું કે છે, વ્યવહારમાં બેઠા છીએ તો બીજા તારું કેમ માનતા નથી એવો પ્રશ્ન તારા અંતરમાં ન ઉગો. કે વ્યવહારમાં બેઠા અને કોઈને આપણે કંઈ કહ્યું હોય તો ન માને તો આગ્રહ ન કરવો કે આ મારું માનતો કેમ નથી, તો દુઃખી જ થઈશ. આપણો ફરજ છે, પુત્ર હોય, સ્ત્રી હોય, સગાવાલા, જેને યથાયોગ્ય કહેવાનું થાય તે કહેવું, પણ મનમાં એવો આગ્રહ ન રાખવો કે કેમ માનતો નથી, મારું કહેલું કેમ કરતા નથી, એવો ભાવ ન રાખવો. કેમ? તો કે જગત જીવ હૈ કર્માધીના અચરિજ કછુ ન લીના આપ સ્વભાવ મેરે અબદું સદા મગન મન રહેના.
સર્વ જીવો કર્મને આધીન છે. આપણે ગમે એટલી સદબુદ્ધિ કોઈને આપવાય છીએ, પણ એને એવો પુણ્યનો ઉદય ન હોય તો ન ઉતરે. કેમ કે બુદ્ધિ કર્માનુસારિણી, કર્મને અનુસાર એને બુદ્ધિ ઉપજે છે. જેમ કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ થાય. અને ગમે એટલું આપણે સદબુદ્ધિ આપવાય છીએ, પણ એને એવો પુણ્યનો ઉદય નથી તો એને વાત ઉતરે નહીં ગળે. એટલે કોઈ વાતનો આગ્રહ ન કરવો. એક સૂચન આપું ભાઈ આ કરવા જેવું છે, એમાં આપણું હિત છે, છતાં ન માને તો એના કર્મે દુઃખી થશે. અવળા પણ સવળા થશે, ઠોકર વાગતા ઠીક, તપ્યા લોહને ટીપતા સુધરી જશે અધિક. અવળા હશે તે પણ સવળા થશે. ક્યારે? સીધી રીતે ન માને તો ઠોકર ખાઈને સીધા થશે, જશે ક્યાં? અવળા પણ સવળા થશે, ઠોકર વાગતા ઠીક, તપ્યા લોહને ટીપતા સુધરી જશે અધિક. લોઢું હોય એમ તો ન વળે, પણ લાલ ચોળ તપાવીને એના પર ઘણ મારે ત્યારે તે સીધું થાય. તેમ સીધી રીતે નથી માનતો તો દુઃખ ભોગવીને સીધો થશે. આપણે શું કરીશું? એના કર્મમાં જેવું છે તો આપણે વિશે શું? ભલે ને આપણો સગો હોય કે નિકટ સંબંધી હોય, પણ એને નથી માનવી આપણી વાત તો એના કર્મ. એટલે આપણે કે કોઈ આગ્રહ ન રાખવો, નહીં તો તું દુઃખી થઈશ. વ્યવહારના પ્રસંગને સાવધાનપણે મંદ ઉપયોગે સમતા ભાવે નિભાવ્યો આવજે. બીજા તારું કેમ માનતા નથી એવો પ્રશ્ન તારા અંતરમાં ન ઉગો. બીજા કેમ માનતા નથી મારું, તું મનાવાનો ભાવ રાખે એ જ મિથ્યા છે. કેમ કે એના કર્મ પ્રમાણે વર્તશે. તને કોઈની ભલાઈનો ભાવ હોય તો પ્રેમથી સમજાવ, માને તો ઠીક, નહીં તો એના કર્મેને ભારે. ભેંસના શિંગડા ભેંસને ભારે, તારે શું? બળી આગળ કે છે, બીજા તારું માને છે એ ઘણું યોગ્ય છે, એવું સ્મરણ તને ન થાવ કે જો વ્યવહારમાં તો હું કહું ને માની જ લે. એવો પણ ભાવ મનમાં ન લાવો. તું તો નિમિત્ત માત્ર છે. એ એને વાત જચી એનું ભલું થવાનું તો માને, નહીં તો ન માને. એમ બીજા તારું માને છે એટલે પોતાની વાત બીજા માને છે એવો પ્રશ્ન તારા અંતરમાં ન ઉગો. તેનો પણ આગ્રહ ન કરવો કે ભાઈ જુઓ બીજા બધું મારું માને, એ અહંકાર છે એવો અભિમાન ભાવ પણ ન લાવવો. તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્તો. તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્તો એટલે તું સર્વ પ્રકારે તારા પોતાનું ધ્યાન રાખ. બીજાનું ધ્યાન રાખીને રાગદ્વેષ કરમાં સૂચન આપવામાં બાદ નથી, પણ ન માને તો આપણા ક્લેશિત પરિણામ થાય કે એને મેં સાચી વાત કરી છતો નથી માનતો, એને વાત નથી જચતી આપણી. તો કે તું તારું ધ્યાન રાખ. તું બીજાનું ભલું કરવા જતાં જો રાગ દ્વેષ કશાય ભાવમાં તણાઈ જઈશ તો તારું બગડી જશે. એનું તો સારું થશે કે નહીં, પણ તારા ભાવો તો બગડ્યા એના નિમિત્તે. માટે કોઈ એવો ભાવ રાખમાં પણ સહેજ સૂચન કરવામાં બાદ નથી. પણ પોતાનો ઉદ્ધાર કેમ થાય એ પોતે જ કરનાર છે. પોતાનું કામ બીજા ન કરે. એટલે કોઈ પણ નિમિત્તે પોતાના ભાવ બગડવા ન દેવા. મારું કુટુંબ છે માટે એને બધું સારું થવું જોઈએ, કેમ નથી માનતા? એ ભાવ મિથ્યા છે. મારું કોઈ જ નથી, કુટુંબે મારું નથી, સગાઈ મારા નથી, બધી મિથ્યા કલ્પનાઓ છે. સૂચન આપો, ભલે પોતાના ઘરના હોય કે પરાયા હોય, આપણને કંઈ ઠીક લાગે તો બે વાત કહેવામાં ના નથી. એ પણ પ્રેમથી કહેવામાં આવશે તો કોઈ માનશે. આમ હુકમ હોદ્દાથી કંઈ વાત કરી તો કોઈ નહીં માને. એમ તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્તો, જીવન અજીવન પર સમવૃત્તિ હો. કૃપાલદેવે આ બધી પોતાના માટેની વિચારણા લખી છે. એ આપણે સર્વને ગ્રસ્ત અવસ્થામાં ઉપયોગી છે. જીવન અજીવન પર સમવૃત્તિ હો. જીવન છે, કાલે અસાધ્ય રોગ થાય ને મરણનો સમય પણ આવી જાય તો જીવન કે અજીવન પર સમવૃત્તિ હો. જીવવાનું હોય તો એ ભલે
મરણ આવી ગયું તો ભલે, એમ કોને થાય? જ્ઞાની પુરુષના આશ્રિતને ત્યારે બી સંભાવ રહી શકે, કેમ કે આત્માનું કોઈ કાળે મૃત્યુ છે જ નહીં. આત્મા તો નિત્ય છે, અજર અમર અવિનાશી ને દેહાતીત સ્વરૂપ છે. તો પછી ભય શાનો? એટલે અપૂર્વ શર્મા એવી ભાવના આપણને શીખવાડી. જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા, ભવમોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવજો, અપૂર્વય અવસર એવો ક્યારે આવશે. જીવિત કે મરણે હંમેશા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં રહેતો હોય, મર્યાદાપૂર્વક જીવન જીવતો હોય, જ્ઞાની કહ્યું તેમ કરતો હોય, તો એને તો કોઈ ભય નથી, જીવન હો કે મરણ હો. કેમ કે જીવતા જીનવર જપું મુએ મુક્તિ પાઉં, બેવું હાથે લાડવા જે ભાવે તે ખાઉં. જીવતા આયુષ્ય હશે તો એ ભગવાનની ભક્તિ કરીશ, અને એ જ ભાવ અહીંયા પોષીશ તો આગળ પણ એ જ છે, આગળ પણ સારું જ થવાનું છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ તો સદા સુખી છે. તે અહીંયા સુખી, દેવલોકમાં સુખી, સર્વત્ર સુખી, અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ સર્વત્ર દુઃખી. જેની વિષય ભોગોમાં જ વૃત્તિ છે તે જીવ તો આ ભવમાંય દુઃખી, દેવલોકમાંય દુઃખી, નરકમાંય દુઃખી, તિર્યંચમાંય દુઃખી. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જેને જ્ઞાની નથી મળ્યા, છ પદની શ્રદ્ધા નથી, તે જીવ આ ભવમાંય દુઃખી, ભવો ભાવ દુઃખી. અને જેને છ પદની શ્રદ્ધા થઈ ગઈ તે અહીંયાય સુખી, કોઈ પણ નરકમાંય સુખી. સમ્યક દ્રષ્ટિ સદા સુખી અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ સદા દુઃખી. સમજણની વાત છે. આખો ભગવાન મહાવીરનો માર્ગ સમજણ ઉપર છે. એટલે પ્રભુ શ્રી કે પ્રભુ સમજણ એ જ સુખ છે, અણસમજણ એ જ દુઃખ છે. તમે વાતને સમજો, અને જો સમજે તો સહજ છે, નહીં તો અનંત ઉપાય પણ નથી. બીજા તારું કેમ માનતા નથી એવો પ્રશ્ન તારા અંતરમાં ન ઉગો. બીજા તારું માને છે ઘણું યોગ્ય છે એવું સ્મરણ તને ન થાવ. તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્તો, જીવન અજીવન પર સમવૃત્તિ હો. કૃપાલદેવે 3 ભૂમિકા મુમુક્ષુની બતાવી છે. એક પ્રાથમિક ભૂમિકા, એક મધ્યમ ભૂમિકા અને એક ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકા. તેમાં કહ્યું, નહીં તૃષ્ણા જીવ્યા તણી મરણ યોગ નહીં ક્ષોભ, મહાપાત્ર તે માર્ગના પરમ યોગ જીતલો. જેને કોઈ જીવાની પણ તૃષ્ણા નથી અને મરણ આવે તો જેને કોઈ અંતરમાં ક્ષોભ નથી. નહીં તૃષ્ણા જીવ્યા તણી મરણ યોગ નહીં ક્ષોભ, મહાપાત્ર તે માર્ગના, તે મોક્ષ માર્ગના મહાપાત્ર જીવો છે, પરમ યોગ્ય જીવો છે. મહાપાત્ર તે માર્ગના પરમ યોગ જીત લોભ, કે જેણે લોભ કશા ઈચ્છા માત્ર લોભ છે, જેણે બધી ઈચ્છાઓની જીતી લીધી. જીવાય તોય ભલે, મરાય તોય ભલે, પણ એ કોને આવી સંતોષમય શાંતિ ક્યારે વ્યાપે કે જીવન આખું પવિત્રતાથી ગાળ્યું હોય તો એને ક્યારે પણ ભય નથી. એટલે તું સર્વ પ્રકારે તારાથી પ્રવર્તો, જીવન અજીવન પર સમવૃત્તિ હો. જીવન હો તો એ જ વૃત્તિએ પૂર્ણ હો. આપણું જીવન છે મનુષ્ય જીવન, કે એ રીતે જીવન હજુ બાકી હોય તો એ જ વૃત્તિએ પૂર્ણ હો. સમવૃત્તિએ, સમભાવ સહિત જ જે કંઈ જીવન શેષ રહ્યું હોય તે પૂર્ણ હો. એટલે જેવા કર્મના ઉદય આવે તેને સમતાએ હું જોયા કરું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે મારા સુખ દુઃખના બધા ફળ ભોગવું, પણ નવીન બંધ ન કરું. એટલે કૃપાલ કે જીવન હો તો એ જ વૃત્તિએ એટલે સમવૃત્તિએ પૂર્ણ હો. ગ્રહવાસ જ્યાં સુધી સર્જિત હો ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો. જ્યાં સુધી કે અમને આ ગ્રહવાસનો ઉદય છે, ઘરમાં બેઠા છીએ, ગ્રહવાસ જ્યાં સુધી સર્જિત હો, સર્જિત લખાયેલું પોતે જે કર્મ બાંધ્યા હોય, તો જ્યાં સુધી ગ્રસ્તાવાસમાં રહેવાનું હોય
ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો. સત્ય તે સત્ય. સત્યને કદી અસત્ય ન કરવું. જેમ કે સ્થાનકવાસી પક્ષવાળા ઢૂંઢિયા મતવાળા કૃપાલદેવ પાસે આવ્યા. કૃપાલની લગભગ 22-23 વર્ષની ઉંમર છે અને એમને એમ કહ્યું કે આપ ઢુંડક મતને દીપાવો. અમારો જે આ ઢુંડક મત છે સ્થાનકવાસી એને આપ દીપાવો. ત્યારે કૃપાલદેવે શું જવાબ આપ્યો? સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. વળી એ શેઠિયાઓએ શું કહ્યું કે એના માટે આપ જે કહેશો તેમ આપણી સગવડ કરીશું, આપ જે કહેશો એ પૈસા વગેરે બધું આપીશું, પણ આપ આ કરો. ત્યારે કૃપાલ કે જે સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. અને આ તમે જે આવી વાત જે કરી છે આ લાલચની, એ બિલકુલ અમને પસંદ નથી. કે અમે કંઈ પૈસા લઈને અન્યાય માર્ગ હોય તો ન પ્રવર્તાવીએ અને સત્ય હોય તો અમે કંઈ પૈસા લઈને ન કરીએ. એટલે જે સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. ગ્રહવાસ જ્યાં સુધી સર્જિત હો ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો. એવા પણ સત્યવાદીઓ જગતમાં હોય છે. જેમ કે એક શેઠ હતા જે પોતે સોના ચાંદીના વેપારી છે. ચોરોએ વિચાર્યું કે આ એને જો પકડી લઈએ તો ઘણું ધન મળે. એટલે એકાંતે શેઠને જોવાથી એકવાર ચોરો તેને ઉપાડી ગયા અને એવા સમાચાર એના પુત્રને મોકલાવ્યા કે આટલી સોના મહોર જો લાવીને આપે આ ઠેકાણે તો તારા પિતાને મુક્ત કરવામાં આવશે, બીજી રીતે નહીં. હવે પુત્ર છે એટલે પિતા હવે કોઈ રીતે મુક્ત થાય એવી ભાવના પણ ખરી. પણ હવે આટલું બધું ધન એને આપી દેવું એ પણ કેમ બને? એટલે એણે શું કર્યું? પિત્તળની મોહરો બનાવી એના પર સોનાનું ગિલીટ ચડાવી દીધું, સારું એવું. અને ત્યાં તે સ્થાને લઈને ગયો. હવે ચોરોએ વિચાર કર્યો કે આ બધી મોહરો તો લઈ આવ્યો, પણ હવે આ બધી મોહરો ખરેખર સાચી છે કે ખોટી છે એ નિર્ણય કોણ કરે? ત્યારે ચોરોએ એમ વિચાર્યું કે આ શેઠ છે એનું નામ શહેરમાં પ્રખ્યાત છે કે આ સત્યવાદી શેઠ છે. તેને લઈને જ એની એટલી દુકાન એની ચાલે છે. એટલે પછી એ ચોરના માલિકે ઉપરીએ એમ શેઠને જ કહ્યું કે ભાઈ તમે જ એનો નિર્ણય કરો કે આ મોહરો સાચી છે કે ખોટી છે. આ તમારો પુત્ર લઈને આવ્યો છે. પુત્ર પણ ઊભો જ છે. છતાં શેઠ કેવા સત્યવાદી તપાસીને કહ્યું કે આ મોહરો ખોટી છે, સાચી નથી. તે વખતે એમ વિચાર ન આવ્યો કે આ ચોરો મારા પુત્રને મારી નાખશે અને હું અહીંયાથી છૂટી ન શકું એમના ફંદામાંથી, તો પણ નહીં. સત્ય તે સત્ય જ છે, ગમે તે થાય. આવો ઉત્તર સાંભળીને એ ચોરો પણ વિચારમાં પડી ગયા કે હો આ શેઠ કેવો કે જે સત્યની ખાતર પોતાના પ્રાણની પણ એને પરવા નથી અને પોતાના પુત્રની પણ એને કોઈ દાદ નથી. જે થવાનું હોય તે એ સહન કરવા તૈયાર છે. તો આવા પવિત્ર પુરુષનું આપણે ધન લેવું એ બિલકુલ અયોગ્ય છે. એવા ભાવ એ સત્યનો જય છે. એટલે એવા ભાવ એ ચોરોને પણ ઉત્પન્ન થયા અને શેઠને એના પુત્ર સાથે ઘરે મોકલી દીધો કે જાઓ તમે, તમારું અમારાથી કંઈ પણ ના લેવા. એમ કૃપાલદેવ કહે છે કે જ્યાં સુધી અમને ગ્રહવાસ છે, ગ્રહવાસ જ્યાં સુધી સર્જિત હો ત્યાં સુધી વ્યવહાર પ્રસંગમાં પણ સત્ય તે સત્ય હો. ગ્રહવાસમાં પ્રસંગીઓને
ઉચિત વૃત્તિ રાખતા શીખવ, સગળા સમાન જ માન. કે જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાવાસ છે ત્યાં સુધી પ્રસંગીઓ, સગાવાલાઓ કે પોતાના કુટુંબીઓને ઉચિત વૃત્તિ રાખતા શીખવ. કે બધા ઉચિત રીતે વ્યવહાર કરે. કુટુંબીઓએ તો એને પણ સત્ય શીખવ, અથવા એનો પણ કાળ ઉત્તમ રીતે પસાર થાય અને આત્મલક્ષી સાધના કરે એવું તેમને પણ શીખવ. આ વાત કૃપાલદેવી મોક્ષમાળામાં શિક્ષાપાઠ 64 સુખ વિશે વિચાર ભાગ 4માં પોતે જ લખ્યું કે શેઠની જે આખી વાત કરીને જેનું બધું ધન ચાલ્યું ગયેલું પાછું મેળવ્યું, અને એનું સુખ જોઈને એક બ્રાહ્મણને થયું કે આવું સુખ મેળવવા જેવું છે. ત્યારે શેઠ કહે છે કે આ તો ઠીક છે, પુણ્યનો ઉદય છે, આ કંઈ સુખ નથી, હું એને સુખ નથી માનતો, પણ મારું બધું ચાલ્યું ગયેલું માટે ફરીથી મેળવવા માટે આ બધું મેં કર્યું છે. તે વખતે પુત્રની નીતિ, વિચાર અને બુદ્ધિ ઉત્તમ રહેવા મેં બહુ સુંદર સાધનો ગોઠવ્યા, જેથી તેઓ આ સ્થિતિ પામ્યા છે. બ્રાહ્મણે જોયું કે એના પુત્રોય કેટલા નીતિવાન, અને એનો વહીવટ કેવો સુંદર, વિચાર પણ એના કેટલા શ્રેષ્ઠ, અને બુદ્ધિ પણ એની કેટલી નિર્મળ છે. તો કે એ બધું તમે જોયું છે? શેઠે બ્રાહ્મણને કહ્યું. તો કે આ પુત્રની નીતિ, વિચાર અને બુદ્ધિ ઉત્તમ રહેવા મેં બહુ સુંદર સાધનો ગોઠવ્યા છે. આવા સાધનો ગોઠવ્યા કે જે પુત્ર પણ નીતિવાન બને, સદવિચારમાન બને, એને એની બુદ્ધિ પણ નિર્મળ રહે, જેથી તેઓ આ સ્થિતિ પામ્યા છે. આજે તમે કે આ બધું જુઓ છો એનું કારણ કે મેં એવા નિમિત્તો પણ એવા ઉત્તમ ગોઠવ્યા કે જેથી આવા બાળકો પણ એવા નીતિવાન બન્યા છે. મારા કુટુંબીઓને યોગ્ય સ્થળે ગોઠવી તેઓની સ્થિતિને સુધરતી કરી, દુકાનના મેં અમુક નિયમો બાંધ્યા, ઉત્તમ ધામનો આરંભ કરી દીધો. આ ફક્ત એક મમત્વ ખાતર કર્યું, ગયેલું પાછું મેળવ્યું અને કુલ પરંપરાનું નામાંકિતપણું જતું અટકાવ્યું. એમ કહેવરાવવા માટે આ સઘળું મેં કર્યું, પણ એને હું સુખ માનતો નથી. જો કે હું બીજા કરતાં સુખી છું, તો પણ એ બધું સાતા વેદની છે, સત્સુખ નથી. જગતમાં બહુદા કરીને આ સાતા વેદની છે. મેં ધર્મમાં મારો કાળ ગાળવાનો નિયમ રાખ્યો છે. એટલું બધું ધન વહીવટ બધે કેટલો બધો મોટો હોવા છતાં પણ મારો સમય તો ધર્મમાં નિયમિત ગાળું જ. સત્શાસ્ત્રોના વાંચન, મનન, સત્પુરુષોનો સમાગમ, યમ નિયમ, 1 મહિનામાં 12 દિવસ બ્રહ્મચર્ય, બનતું ગુપ્તદાન, એ આદિ ધર્મરૂપે મારો કાળ ગાળું છું. સર્વ વ્યવહાર સંબંધીની ઉપાધિમાંથી કેટલોક ભાગ બહુ અંશે મેં ત્યાગ્યો છે. ઘણા ભાગે તું વ્યવહારથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છું. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાવી કરી અને હું નિર્ગ્રંથ થવાની ઈચ્છા રાખું છું. શેઠ એમ કે આ પુત્રો હોશિયાર થઈ જાય, આ વહીવટ બધો સંભાળતા થઈ જાય, તો હું તો મુનિ થવાની ઈચ્છા રાખું છું. પુત્રોને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય કરીને હું નિર્ગ્રંથ થવાની ઈચ્છા રાખું છું. હમણાં નિર્ગ્રંથ થઈ શકું એમ નથી. એમાં સંસાર મોહિની કે એવું કારણ નથી, પરંતુ તે પણ ધર્મ સંબંધી કારણ છે. કે ગ્રસ્ત ધર્મના આજ કાળના ગ્રસ્તોના આચરણ બહુ કનિષ્ઠ થઈ ગયા છે, અને મુનિઓ તે સુધારી શકતા નથી. ગ્રસ્તને વિશેષ બોધ કરી શકે, આચરણથી પણ અસર કરી શકે. એટલા માટે થઈને ધર્મ સંબંધે ગ્રસ્ત વર્ગને હું ઘણે ભાગે બોધી યમ નિયમમાં આણું છું. દર સપ્તાહે આપણે ત્યાં 500 જેટલા સદગ્રસ્તોની સભા ભરાય છે. 8 દિવસનો નવો અનુભવ અને બાકીનો આગળનો અનુભવ ધર્માનુભવ, એમને 2-3 મુહૂર્ત બોધું છું. આ પ્રમાણે કે હું મારો પણ સમય ધર્મ આરાધના સહિત બધો વ્યવહાર ચલાવું છું, અને મારા કુટુંબીઓને પણ એ રીતે ગોઠવ્યા કે એ પણ ધર્મ શીખે, નીતિ શીખે, અને એ મોટા થઈને યોગ્ય થઈ જાય કે હું તો મુનિ થવા ઈચ્છું છું. મારી સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક બોધ પામેલી હોવાથી તે પણ સ્ત્રી વર્ગને ઉત્તમ યમ નિયમનો બોધ કરી સાપ્તાહિક સભા ભરે છે. પુત્રો પણ શાસ્ત્રનો બનતો પરિચય રાખે છે. પુત્રો પણ શાસ્ત્રો વાંચે છે. વિદ્વાનોનું સન્માન, અતિથિનું સન્માન
વિનય અને સામાન્ય સત્યતા એક જ ભાવ એવા નિયમો બહુધા મારા અનુચરો પણ સેવે છે. મારા સેવકો નોકરો છે એને પણ એક જ ભાવ, અતિથિ આવે એનું સન્માન કરવું, વિદ્વાનનું કરવું, વિનયથી વ્યવહાર ચલાવવો, સામાન્ય સત્ય પાળવું, એવો મારા અનુચરો નોકરો પણ એ પાળે છે. એઓ બધા એથી શાતા ભોગવી શકે છે. લક્ષ્મીની સાથે મારી નીતિ, ધર્મ, સદ્ગુણ, વિનય એણે જનસમૂહને બહુ સારી અસર કરી છે. રાજા સહિત પણ મારી નીતિ વાત અંગીકાર કરે તેવું થયું છે. આ સઘળું આત્મ પ્રશંસા માટે હું કહેતો નથી, આપે સ્મૃતિમાં રાખવું. માત્ર આપના પૂછેલા ખુલાસા દાખલ આ સઘળું સંક્ષેપમાં કહેતો જઉં છું. આપે કે મને પૂછેલું કે આ સુખ કેમ છે એટલે ખુલાસા માટે કહું છું. આ કંઈ આત્મ પ્રશંસા માટે કહેતો નથી. એમ અહીંયા કૃપાલદેવ કહે છે કે જ્યાં સુધી વ્યવહાર છે, ગ્રસ્તાવાસ છે, ત્યાં સુધી ગ્રહવાસમાં પ્રસંગીઓને ઉચિત વૃત્તિ રાખતા શીખવ, કે તારા ઘર કુટુંબીઓ પણ બધાની સાથે ઉચિત રીતે વર્તે એમ શીખવ. સઘળા સમાન જ માન, સર્વને સમાન દ્રષ્ટિથી જો. સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદયે લખો. સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદયે લખો. સર્વને સમાન દ્રષ્ટિથી જો. આ મારું કુટુંબને આ પરાયું એ ભાવ જ જ્ઞાનીઓમાં નથી હોતો. અયમ નેવ પરો મેતી ગણના લઘુચેતસામ ઉદાર ચરિતા નામ તું વસુધૈવ કુટુંબકમ. આ મારું કુટુંબ, આ પરાયું કુટુંબ એમ વિશાળ છે. બુદ્ધિ જેની, હૃદય જેનું, એના મનમાં એવું નથી હોતું. કોણ મારું ને કોણ તારા? આગલા ભમાં જેને આજે પરાયા કહી એ જ પોતાના હતા, પોતાના કુટુંબીઓ હતા, અને આજે પરાયા છે તે ભવિષ્યમાં આપણા કુટુંબી થશે, ને આજે છે તે કાલે પરાયા થશે. એટલે કોઈ પરાયું નથી, કોઈ પોતાનું નથી. એવો ભાવ રાખી સર્વ પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ કેમ આવે? સર્વ આત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદય લખો. લખો એટલે ટંકોત કિરણભર ટાંકણાથી કોતરી હોય તો પછી કદી જાય નહીં. એટલે એવા ભાવો હૃદયમાં ઉતારી દો કે કોઈ પરાયું નથી, કોઈ સ્વનું નથી, બધા આત્મા છે. એ બધામાં આત્મદ્રષ્ટિ કરો તો કે છે રાગદ્વેષ ઘટશે. એટલે સઘળા સમાન જ માન, ત્યાં સુધીનો તારો કાળ ઘણો જ ઉચિત જાઓ. ગ્રસ્તાવાસનો ઉદય જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કૃપાલદેવ પોતાના માટે કહે છે કે તારો કાળ ઘણો જ ઉચિત જાઓ. એટલે અમુક વ્યવહાર પ્રસંગનો કાળ, તે સિવાયનો તત્સંબંધી કાર્યકાળ, પૂર્વિત કર્મોદય કાળ અને નિદ્રાકાળ. અમુક વ્યવહાર પ્રસંગનો કાળ, વ્યવહારમાં વર્તવું પડે, ગ્રસ્તાવાસ છે તો એ પણ ઉચિત રીતે થાવ. અને તે સિવાયનો તત્સંબંધી કાર્યકાળ એટલે વ્યવહાર સંબંધી કાળ કે વેપાર સંબંધી કાળ, કે પછી પૂર્વિત કર્મોદય કાળ, પૂર્વે બાંધેલા કર્મના ઉદય આવે તે સમય પણ ઉચિત રીતે જાઓ. કોઈનું પણ કોઈ રીતે પણ મન ન દુભાય, કોઈના મનને ઠેસ ન લાગે, પણ યથાયોગ્ય વ્યવહાર થાવ. અને નિદ્રાકાળ પણ જેટલી મર્યાદા જ્ઞાનીઓ કહ્યું તેમ જ થાવ. એટલે કૃપાલદેવે નિયમ કર્યો છે કે જ્યાં સુધી ગ્રસ્તાવાસ હોય ત્યાં સુધી યોગ્ય રીતે વર્તવું, મનમાં દુભાવવું નહીં, મનમાં કોઈ રીતે દુઃખ ન લાવવું કે આ મને ક્યાં આવી ગયું, આ મારે તો સંસાર નથી જોઈતો તોય રહેવું પડે, એવો બી ભાવ ન લાવો. આપણા ઉદય છે કર્મોના, કર્માધીન જેવા સંજોગ મળ્યા તેમાં સમતા રાખીને તે કર્મને નિવર્તાવી દેવું. જો તેમાં ઉકલાટ કરે તો નવા બંધાય અને એ પાછા એના ફળ ભોગવવા પડે, ફરી સંસાર ઊભો થાય. એટલે કૃપાલ કે અમુક વ્યવહાર પ્રસંગનો કાળ, તે સિવાય તત્સંબંધી કાર્યકાળ, પૂર્વિત કર્મોદય કાળ, નિદ્રા કાળ, એ બધો તારો બધો જ કાળ ઉચિત રીતે પસાર થાવ. હવે આગળ કે છે જો તારી સ્વતંત્રતા અને તારા ક્રમથી તારા ઉપજીવન વ્યવહાર સંબંધી સંતોષિત હોય
તો ઉચિત પ્રકારે તારે વ્યવહાર પ્રવર્તાવો. જો તારી સ્વતંત્રતા એટલે વ્યવહારમાં ઘરમાં જો તું સ્વતંત્ર હોય તો કોઈને આધીન ન હોય તો તારે કેમ સમય કયો કયો સવાર બપોર સાંજનો સમય પ્રવર્તાવો એ તું નિર્ણિત કરી શકે, પરાધીન ન હોય તો. જો તારી સ્વતંત્રતા અને તારા ક્રમથી તારા ઉપજીવન વ્યવહાર સંબંધી સંતોષિત હોય, તું સ્વતંત્ર હોય તે તારા ઉપજીવન આખું દિવસ કેમ નિર્વાહ કરવો એનો ક્રમ બાંધ્યો હોય અને તારી આજીવિકાના સાધનથી તું સંતુષ્ટ હોય તો ઉચિત પ્રકારે તારે વ્યવહાર પ્રવર્તાવો. એ આજીવિકા બરોબર ચાલી રહી છે અને તું સ્વતંત્ર હોય તો તારે દિવસના કલાકોના તેના ભાગ પાડી લેવા. જો તારી સ્વતંત્રતા અને તારા ક્રમથી તારા ઉપજીવન વ્યવહાર સંબંધી સંતોષિત હોય, તારું આજીવિકાનું સાધન પૂરતું હોય તો ઉચિત પ્રકારે તારે વ્યવહાર પ્રવર્તાવ. ઉચિત રીતે કેવી રીતે તે કૃપાળુદેવે પુષ્પમાળામાં 7મા વાક્યમાં આ વાત કરી છે કે કેવી રીતે દિવસ પસાર કરવો. કે જો તું સ્વતંત્ર હોય તો સંસાર સમાગમે તારા આજના દિવસના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડ. જો તું સ્વતંત્ર હોય તો તારો આખા દિવસના આ પ્રમાણે ભાગ પાડ. 8 પ્રહરનો એક રાત્રિ દિવસ થાય. 8 પ્રહર એટલે 8 તરી 24 કલાક. તો એમાં આખા દિવસને રાત્રિ બેને મળીને 3 કલાક તો ભક્તિમાં ગાળવા. એક પ્રહર ભક્તિ કર્તવ્ય. સવાર બપોર સાંજ બધું મળીને 24 કલાકમાં 3 કલાક તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી. ભક્તિમાં શું આવે? એમના ગુણગાન કરવા, સ્તવન કરવું, આપણે ભક્તિ બોલીએ છીએ એ બોલવા, એના પદો બોલવા કે જેનામાં તત્વનું દોહન હોય અને આત્મા સંબંધીની ઉચ્ચ પ્રકારની તેમાં વ્યવસ્થા હોય અથવા જ્ઞાન હોય એવા ઉત્તમ પદો બોલવા. અહીંયા ભક્તિ જે આપણને પ્રવૃત્તિ યોજી છે કૃપાલના પદો વગેરે એ બહુ જ ઊંડા તત્વથી ભરેલા છે. એટલે આવી ભગવાનના ગુણોની ભક્તિ કરવી એમના વચનો દ્વારા. અને બીજો એક પ્રહર ધર્મ કર્તવ્ય. એક પ્રહર એટલે 3 કલાક તો ભગવાનની ભક્તિમાં જવા જોઈએ અને 3 કલાક ધર્મ સંબંધી. ધર્મ કહે આત્મ સ્વભાવ કો. આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન દર્શનમય છે, રાગ દ્વેષથી રહિત છે એવા શુદ્ધ આત્માનું ચિંતન કરવું અથવા એના સંબંધી વિચાર કરવા કે એવો આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેમ પ્રાપ્ત થાય. આત્મા સંબંધીનું જ્ઞાન મેળવવું તે છે ધર્મ કર્તવ્ય. પછી એક પ્રહર આહાર પ્રયોજન, સવાર બપોર સાંજનું ભોજન વગેરે એ બધું થઈને 3 કલાક, એથી વધારે નહીં. અને પછી એક પ્રહર વિદ્યા પ્રયોજન એટલે આખા દિવસ રાત્રિમાં 3 કલાક સુધી નવું નવું કંઈ શીખવું. વિદ્યા પ્રયોજન નવા શાસ્ત્ર વાંચવા, વિચારવા, મોઢે કરવું. એ નવું નવું રોજે 3 કલાક સુધી વિદ્યા ભણવી. વિદ્યા ભણવી એટલે ખાલી 20-25 વર્ષ સુધી જ ભણવું એમ નહીં. જ્ઞાનીઓ કે આખી જીવન પર્યંત વિદ્યાર્થી રહેવું. મરતા સુધી હું કંઈ નથી જાણતો એમ માનીને જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશને વારંવાર વિચારવો. આપણે ડુંગરસિંહ ભાઈ 1 મિનિટ પેલા ભાઈને બંધ કરાવો. શું ટપ ટપ કરે છે? કોણ છે? જાઓ ના દે કે જે મેં બંધ કર. એક પ્રહર આહાર પ્રયોજન. આહાર માટે પણ 3 કલાક આપ્યા અને એક પ્રહર વિદ્યા પ્રયોજન અને 2 પ્રહર નિદ્રાકાળ. 2 પ્રહર એટલે 6 કલાક સુધીની ઊંઘ જ્ઞાનીઓ લેવા કહ્યું છે. એથી વધારે ઊંઘ લે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા નથી અને એથી આપણું શરીર પણ બગડે. 2 પ્રહર એટલે 6 કલાક. એથી વધારે આપણે નિદ્રાની જરૂર નથી.
નિદ્રા એ તો મળદા સમાન સ્થિતિ છે, પણ શરીર થાકી જાય એટલે ફરી તાજગી મેળવવા એને આપવી પડે છે. તો 24 કલાકમાં 2 પ્રહર નિદ્રાકાળ કયો અને 2 પ્રહર સંસાર પ્રયોજન. 6 કલાક સંસાર પ્રયોજન એટલે કમાવવું હોય તો 6 કલાકમાં કામ કરી લેવું. કંઈ આખો દિવસ ધંધો કરવા જ્ઞાનીઓ કહ્યું નથી કે રાત દાડો ધંધા માટે જ દોડાદોડ કરવી, એમ જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા નથી. 6 કલાકમાં એને આજીવિકા પૂરતું બધું મળી આવે. એટલે વ્યવહાર પ્રયોજન હોય બીજું એ સિવાય, એટલે સંસાર પ્રયોજનમાં કોઈ વ્યવહારને મળવા જવું કે કંઈ કરવું એ પણ 6 કલાકમાં પતાવી લેવું, એથી વધારે નહીં. આ હિસાબે 24 કલાકમાં 1 પ્રહર ધર્મ કર્તવ્ય, 1 પ્રહર ભક્તિ કર્તવ્ય અને 1 પ્રહર વિદ્યા પ્રયોજન, આવી રીતે 9 કલાક આત્મકલ્યાણ માટે ગાળવા કહ્યું. જે સંસારી ગ્રસ્ત હોય તેને માટે પણ આવી રીતે યોજના કરેલી હોય તો એ 9 કલાક આરાધના કરી શકે. કેમ કે એમાં ઊંઘના 6 કલાક, 6 કલાક કમાવાના સંસાર પ્રયોજન કે વ્યવહાર પ્રયોજન 12 કલાક અને 3 કલાક આહારના, આમ 15 કલાક તોય છૂટા આપ્યા છે. 15 ને 9 24, તોય માણસ નિયમિત રીતે યોજના કરે તો 9 કલાક સુધીની ભક્તિ કરી શકે, સ્વાધ્યાય કરી શકે, નવું જાણી શકે અને આ મળેલો માનવ દેહ સફળ કરી શકે. એટલે અહીંયા કૃપાલ કે જો તું સ્વતંત્ર હોય અને તારા ક્રમથી તારા ઉપજીવન વ્યવહાર સંબંધી સંતોષિત હોય તો ઉચિત પ્રકારે તારે વ્યવહાર પ્રવર્તાવો. તો આવી રીતે વ્યવહાર કરવો પડે છે તો કરવો, એકદમ છૂટતું નથી માટે, પણ આવી રીતે ઉચિત રીતે કરવો, આત્માને ભૂલ્યા વગર. એટલે આત્મસિદ્ધિમાં આપણે બોલીએ છીએ પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત. જે વ્યવહાર પરમાર્થને પ્રેરે, જે વ્યવહારનું ફળ પણ તે પરમાર્થ આવે એ રીતે વ્યવહાર કરવો. પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત, સંબંધ એટલે સંમત, તે વ્યવહાર જ્ઞાની પુરુષોને સંમત છે. તેની એથી બીજા ગમે તે કારણથી સંતોષ વૃત્તિ ન રહેતી હોય તો તારે તેના કહ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી તે પ્રસંગ પૂરો કરવો. અર્થાત પ્રસંગની પૂર્ણાહુતિ સુધી એમ કરવામાં તારે વિષમ થવું નહીં. કૃપાલદેવ લખે છે તેની કુટુંબની એથી અથવા બીજે ગમે તે સગાવાલાની કોઈ કારણથી સંતોષ વૃત્તિ આપણાથી ન રહેતી હોય, માનો કે આપણે બોલતા ન હોઈએ, વૈરાગ્યવાન થઈને ઘરમાં બેઠા છે, વાત જ ન કરીએ, તો એ બીજાને જો બિલકુલ મૌન પાડીને બેઠા ન ગમતું હોય તો તેના કહ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી તે પ્રસંગ પૂરો કરવો. ગ્રસ્ત છીએ, અમુક ન છૂટકે કંઈ વ્યવહાર કરવા પડતા હોય તો કરવા, પણ આપણા નિમિત્તે કોઈનું મન ઊંચું થાય તેમ ન કરવું. અર્થાત પ્રસંગની પૂર્ણાહુતિ સુધી, આ ગ્રસ્તાવાસ છે ત્યાં સુધી, પૂર્ણાહુતિ સુધી એમ કરવામાં તારે વિષમ થવું નહીં. વિષમ ભાવ ન લાવવો કે આ ક્યાં આવી ચડ્યા બધા, મારો બધો સમય બરબાદ કરી દીધો, એમ કરીને કોઈ પણ કુટુંબ પ્રત્યે કે સગાવાલા પ્રત્યે કે કોઈ પણ પ્રત્યે કશાય ભાવ ન લાવો, પણ સમભાવથી જે સ્થિતિ આવી હોય તેને તે પ્રમાણે વર્તીને તે કાર્યની પૂર્ણાહુતિ કરવી. તેની એથી બીજા ગમે તે કારણથી સંતોષ વૃત્તિ બીજાને રહેતી ન હોય તો તારે તેના કયા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી તે પ્રસંગ પૂરો કરવો. બીજાને સંતોષ ન રહે કેમ સંતોષ ઉપજે, તેમ પ્રવૃત્તિને પણ એ પ્રસંગ પૂરો કરવો. અર્થાત એટલે કે પ્રસંગની પૂર્ણાહુતિ સુધી એમ કરવામાં તારે વિષમ થવું નહીં, વિષમ ભાવ ન લાવો. કેમ કે વિષમ ભાવ થયો ત્યાં ક્લેશિત પરિણામ થાય છે, ને જ્યાં ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશ રહિત મન તે ભવપાર. કોઈ પણ પ્રકારે કૃપાલ કે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. કોઈ પણ નિમિત્તે ક્લેશ ભાવ હૃદયમાં ના આવવો જોઈએ કે જેથી આત્મા કર્મોથી ગાઢ બંધાઈ જાય, કશાયથી બંધ પડે છે. સ્થિતિને બંધનું કારણ કશાય છે.
તારા ક્રમથી તેઓ સંતોષિત રહે તો ઉદાસીન્ય વૃત્તિ વડે નિરાગ્રહ ભાવે તેનું સારું થાય તેમ કરવાનું સાવધાનપણું તારે રાખવું. તારા કુટુંબીઓ કે સગાવાલો કે જે તારા સંબંધમાં આવતા હોય તે તારા ક્રમથી જો તેઓ સંતોષિત રહે, તારા વર્તનથી જો તેઓ સામાવાળાઓ બધા સંતુષ્ટ રહે તો તારે શું કરવું? ઔદાસીન્ય વૃત્તિ વડે છતાં પણ વૈરાગ્ય ભાવ રાખી નિરાગ્રહપણે કોઈ આગ્રહ કરવો નહીં, પણ તેઓનું સારું થાય તેમ કરવાનું સાવધાનપણું તારે રાખવું. તારા કાર્યથી સંતુષ્ટિ છે તો એથી કંઈ તારે બહુ આનંદ પામીને મારું બધા માને એમ કંઈ અહંકાર લાવવા જેવો નથી, પણ વૈરાગ્ય ભાવ લાવી અને જે તારા વર્તનથી સંતોષ પામ્યા છે તો તેઓનું પણ કલ્યાણ કેમ થાય, એમનું પણ ભલું કેમ થાય, તેવી રીતે સાવધાનપણું તારે રાખવું. આ પ્રમાણે આ પત્રાંક 111 પૂરો થયો. એનું વિવેચન છે, થોડુંક જ છે. પત્રાંક 111 શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ જેઠવદ 12 સંમત 2009. વિવેચન. કૃપાળુદેવ પરમ સત્યનું ધ્યાન કરે છે. કૃપાળુદેવ પરમ સત્યનું ધ્યાન કરે છે. સંસારમાં મન રાખવા જેવું નથી. પરમાર્થનો લક્ષ્ય ન ચૂકાય તેમ વ્યવહાર ચલાવે તે મંદ ઉપયોગી વ્યવહાર છે. સંસારમાં રહેવા જેવું જ નથી. મનને તો લગાવવું જ નહીં. મન તો કે સત્પુરુષના વચનમાં રાખવું, ન છૂટકે જ ત્યાં મનનો ઉપયોગ લગાવો. બાકી પરમાર્થ ન ચૂકાય એમ જ જે વ્યવહાર ચલાવે તે મંદ ઉપયોગી વ્યવહાર છે. છૂટવું હોય તો આગ્રહ રાખવાના નથી. જેને જગતના બધા બંધનોથી છૂટવું હોય તો કોઈ આગ્રહ ન રાખવો કે આ બધા મારા કયા પ્રમાણે જ કરે, એવો ભાવ ન રાખવો. છૂટવું હોય તો આગ્રહ રાખવાના નથી. કોઈને આપણે કંઈ કહ્યું તે ન માને તો કેમ નથી માનતો એમ આગ્રહ ન કરવો. મેં કહ્યું નથી માનતો, તું વળી કોણ છે? તું પણ આત્મા છો, જે બીજે આત્મા છે તે કહ્યું એને વાત ન રૂચી તો એના ભાવ. પણ તારે જો એવો ભાવ અંદરમાં છે કે મારું કેમ માનતા નથી, તો તું જ અયોગ્ય સ્થિતિમાં છે. તુંય કોઈને કહેવા લાયક નથી. તારા અંદર જ એટલું બધું અભિમાન પડેલું છે, મારું કેમ માનતા નથી, તો તારું કોઈ નહીં માને. એમ કોઈને આપણે કંઈ કહ્યું તે ન માને તો કેમ નથી માનતો એમ આગ્રહ ન કરવો, અને માને તો રાજી ન થવું. આ જીવ એવો છે, ન માને એના પ્રત્યે દ્વેષભાવ લાવે અને માને એના પ્રત્યે રાગ કરવા માંડી પડે કે હો એને તો મારું માની લીધું, એટલે એના પ્રત્યે પછી ગલગલ્યો થઈ અને એને આધીન થઈ જાય. માને તો રાજી ન થવું. પોતાનો ઉદ્ધાર કરનાર પોતે જ છે. બીજા આપણને સારા માને તેથી કંઈ સારા થવાના નથી, અને ખોટા માને તેથી કંઈ ખોટા થઈ જવાના નથી. લોકોને માટે જાણે જીવતા હોઈએ તેમ ન કરવું. લોકોને રાજી કરવા જાણે જીવતા હોઈએ, બીજાને રાજી કરે તો એ આપણને રાજી રાખે, એના માટે આ જીવન નથી. લોકોને માટે જાણે જીવતા હોઈએ તેમ ન કરવું. કૃપાળુ દેવે નિયમ કર્યો છે કે જ્યાં સુધી ગ્રસ્તાશ્રમ હોય ત્યાં સુધી યોગ્ય રીતે વર્તવું. મનમાં દુભાવવું નહીં. આગ્રહ રાખનાર દુઃખી થાય છે. મનમાં દુભાવવું નહીં. ગ્રસ્ત તો અનેક એવા પ્રસંગો આવે કે જેમાં મન ઊંચું નીચું થાય, પણ જે થવું હોય તે થાવ. શું થઈ જવાનું છે? બીજું જે બાંધ્યું છે તે જ થવાનું છે. આપણા અનેક પ્રકારના આવા વિકલ્પોથી એમાં કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. પણ જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે એ ભાવ જો જ્ઞાનીના કહેવાથી દ્રઢ થઈ જાય તો એ દરેક અવસ્થામાં સુખી રહે. એને કોઈ જગતમાં દુઃખી કરી શકે એમ નથી. એટલે કૃપાલ કે જગત આત્મરૂપ માનવામાં આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે, પરના દોષ જોવામાં ન આવે, પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે, તો જ આ જગતમાં રહેવું યોગ્ય છે, બીજી રીતે નહીં.
તો જ કે તમે સુખી થશો. આ પ્રમાણે આ પત્રનું વિવેચન પણ પૂરું થયું. હવે આગળનો પત્ર આવતીકાલ લઈશ.